कौन चाह पी रहा सी? अच्छा जी, अच्छा। ये मैं थोनों सारी ऑडियो रिलीज़ कर रहा जी। सीधे आरोप हरजोत बैंस ते हुण तीजी गल, ये कट्टर ईमानदारां दी कम वेख लो। गए छोले कुलचे खाण, छोले कुलचे तो तुसीं भी खांदे होणे, साडे बड़ा उत्थे मशहूर है जी श्री अमृतसर साहब। मगर ये बदलाव की सरकार का नवा ही रंग वेखण नूं मिलिया। सब तो पुराना होटल अमृतसर साहब का एक अमृतसर इंटरनेशनल हुंदा सी, उस तो बाद MK बनया। तुसीं तां जाणदे हो, महाराज तुसीं रहिंदे हो उत्थे। MK होटल नूं चलदिआं नूं 25 साल के लगभग हो गए। 25 सालां 'च तुसीं ला लो किन्नियां सरकारां आईयां ते किन्नियां गईयां। मगर ये कट्टर ईमानदार दे पहली गल वेखी और 3 वजीर, एक हरपाल चीमा साहब, एक मीथेर साहब ते तीजा अमन अरोड़ा साहब। ये गए कुलचा लैंड, एक कुलचे खान, उत्थे सी भीड़। ये आ गए सामने ही उहदे है MK होटल। ये चले गए MK होटल दे अंदर ते कहंदे कमरा खोल दिओ। जिहड़ा मालिक सी संजय गलोत्रा जी, वो बीमार ने, वो मैदानता 'च दाखिल सी। हुण मैनेजर नूं कोई कमरा लैन आऊगा, तुसीं जाओगे, कोई जाऊगा। खासकर जिहड़े आपदे आप नूं आम आदमी कहिंदे आ, मैनूं उन्हां दी नहीं समझ आई। उन्हां ने कमरा मंगिया, उन्हें पुछ लिया क्यों रहना, की रहना, जो नॉर्मल फॉर्मैलिटी होंदी उन्हें किराया दसता 5500। मंत्रियों नूं चढ़ गया गुस्सा, कहते कोई ना कमरा पैसे। एक बारी तो उन्होंने रौला रूला पाया कि थोनू नहीं पता मैं कौन हाँ, तिन्ना ने। वो मैनेजर ने कहता सानू तो पता नहीं जी कौन हो कौन नहीं, सानू तो आ किराया दे दिओ, भावें तुसी या भावें कोई रवे, सानू की। चलो रौला गोला पिया, अखीर 'च उन्होंने दे दिते 5500 ते कमरा खोलता। मगर ईगो इन्नी हर्ट हो गई, अंकार इस किस्म का हो गया। और कमाल की गल है, होया भी किहड़ी तरीक नूं 14 आज 14 तरीक जिस दिन इन्होंने इंडस्ट्री समिट ये श्री अमृतसर साहब च करते फिरते सी। मैं वीडियो दिखाऊंगा। नाल दे होटल च, ताज होटल च केजरीवाल साहब ते जब भी इंडस्ट्री की बात सुनने वाली गल है, बड़ी वधिया गल है। सुना एक ही चीज सुनने में आती थी कि कितना बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कितना बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन किसी ने सही कहा कि बाहर के इन्वेस्टमेंट को तो बाद में देख लेना, पहले अपनी इंडस्ट्री तो बचा लो। बचा ली। अगर हमारी इंडस्ट्री नहीं बचेगी तो बाहर का इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा। और सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स तो आप ही लोग हैं। कोई अगर बाहर से इंडस्ट्री लगाने आएगा तो सबसे पहले तो आप ही से पूछेगा कि भाई साहब क्या माहौल है यहाँ पे, अच्छा माहौल है, खराब माहौल है, मैं पैसा लगाऊं यहाँ पे। और आप कहोगे नहीं जी बहुत खराब माहौल है, मत आना, तो कोई भी बाहर से पैसा नहीं आ सकता। तो एक भगवंत मान साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। अब बस जी माहौल देखो कितना चंगा, छोले कुलचे खान तो दरगे वो खोलिया नहीं बेचारिਆਂ ने। MK वालिਆਂ ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆ ਪਹਿਲਾ 29/9/2023 ਆ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਤਾ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਮੀਤੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਤਾ, ਥੱਲੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਟਲ छोले कुलचे खाण तो पहला तो ठीक सी, 20 कमरे DC ने कराए सी उस दिन, तां भी ठीक सी। मगर इन्हां नूं हरपाल चीमे नूं मीथेर तो ते अमन अरोड़े तो मंग ले पैसे कमरे दे, ते उन्हां दे हो गया पोल्यूशन दी नाल रेड ते चिट्ठी नोटिस कढ़ता। और कमाल दी गल है, कल्ला वो नहीं कढ़िया, एक नोटिस अगला कढ़िया एक्साइज दा
ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕੱਢਤਾ। ਤੀਜਾ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਤਾ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫੂਡ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਕੁਲਚੇ ਨਾ ਖੋਣ ਤੇ ਚੱਕਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਪੈਗਾ। ਕਰ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੂਛ ਇੱਛੇ ਕਰ ਲਓ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਫਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਪਿਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਐਡੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਐਡੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਸਮਬਡੀ ਹੂਜ਼ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਕਿ MK ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਗਏ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਇਹ ਗਏ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਰਟ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3/10/23 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ ਬਗੈਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਡਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ। ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ? ਆ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹਲੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਾਰਨਾਮਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਹਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਵੂਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। CBI ਨੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਢੱਲ ਫੜਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ 2 ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ ਤੇ ਅਨੰਤ ਵਾਈਨਸ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਔਰ CBI ਨੇ 17A ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕੈਪਸਿਨਾ ਔਰ ਵਰਮਰੋਜਮ ਦੀ, ਮਗਰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਾ WhatsApp ਚੈਟ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੂਡ ਫॉर ਥਾਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਲੱਭ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਿਸ ਚੱਡਾ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਰਦੀਪ ਚੱਡਾ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ ਤੇ ਉਹ WhatsApp ਚੈਟ ਹੁਣ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ CBI ਦੀ। ਉਹ WhatsApp ਚੈਟ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅਪਰੂਵਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਓਪਨ ਐਂਡ ਸ਼ਟ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਹਾਈਡ, ਦੇ ਦਿਓ ਪਰਮਿਸ਼ਨ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜੂ, ਮਗਰ ਦੇ ਆਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਟੂ ਗਿਵ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੈਪਸਿਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਆ ਫੂਡ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਰੈਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 2019 ਜਾਂ 20 ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਮੋਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਸਿਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ। 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਆਪ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ PR ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਧੂਫ ਵਿਖਾਈ ਕੈਪਸਿਨੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਤਾ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆਸ਼ੂ ਤੇ, ਉਸ ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸਿੰਗਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੰਗਲਾ ਭਗੌੜਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਇਆ। 80 ਲੱਖ ਦਾ ਗਬਨ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ? ਕੈਪਸਿਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੂਦ ਖਾ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਖਾ ਗਏ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੂਦ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ,
ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਅੱਡ ਲੱਗਿਆ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਲਾਲਪੁਰਾ ਅੱਡ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ 3 ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਕੁਲਚੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ ਕਮਰੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਈ ਵਧੂਈ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਊ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਸਵੇਰੇ ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਲਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਡ ਤੇ ਟਿਊਟਰਡ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਥੀਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਰ ਹੈਲਡ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਜ਼ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟ ਕਲੀਅਰ ਫੈਕਟਸ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਜਿੰਗ ਆਫ ਫਿਗਰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 750 ਕਰੋੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ 1500 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੋ। ਥੀਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਕੁਐਸਚਨ। 1 ਘੰਟੇ ਦਾ 6 ਘੰਟੇ ਪਰ ਆਵਰ ਫਲਾਈਂਗ ਕਾਸਟ ਹੈ। 250 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀ 250 ਘੰਟੇ। ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਤਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਇਹ ਫੈਲਕਨ 2000 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਖਾਊਂਗਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਫਾਟੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਲਿਓ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ, ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1500 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹੂਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 250 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਾਂ ਫਲਾਈਂਗ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ। ਔਰ ਅੱਧੇ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫੈਲਕਨ 2000 ਡਸੋਲਟ ਮੇਕ ਦਾ ਉਹ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਅੱਜ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਕੋਕ, ਪੀਜ਼ਾ, ਚਾਹ, ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਗ ਪੁੱਗ ਆਪਦਾ ਲਾ ਕੇ ਆਊ ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਗ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀਊ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਹੈਬਿਟ ਦਾ। ਜਰਮਨੀ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ ਜੀ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਆ ਵਿਚਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਬੂਏ 'ਚੋਂ। ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈ ਦੀ, ਜੇ ਹੈ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂੰਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਲੇ ਆ ਭਾਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹੈ, wherein the Supreme Court, Honorable Supreme Court, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, the boss of ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ has given an affidavit ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਉਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ SYL ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹਾਂ।
ਮਗਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ SYL 30ਵੇਂ ਜਾਂ 32ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦੇ 32ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਸਰਵੇ ਬਾਰੇ ਓਨਲੀ ਸਰਵੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਕੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ? ਜਿਹਨੂੰ SYL ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 16 'ਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਵਨ ਯੋਰ ਲੈਂਡ। ਸੋ ਲਾਈਜ਼ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਸੈਡ ਐਂਡ ਕੀ ਹਿਸ ਡਿਬੇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅਬਵ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਕਹਿ ਗਿਆ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਇੱਕ TV 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਵੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 964 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸਡ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਹੈਂਡ ਪਿਕਡ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬॉय ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। देखो हरियाणा की इलेक्शन है जी, और सुशील गुप्ता जी जो इनके चोजन राज्यसभा MP ने ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि हमने ये पानी पंजाब का SYL का हरियाणा के कोने कोने में 25 तक पहुंचा देंगे। सो ऑब्वियसली उधर रेस लगी हुई है। अब खट्टर साहब कह रहे मैं आगे निकल जाऊं, आम आदमी पार्टी केजरीवाल और सुशील गुप्ता जी कह रहे हैं हम आगे निकल जाए, और ये भगवंत मान जी पार्ट एंड पार्सल है उस गेम के। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ है ਤੁਸੀਂ? आप एफिडेविट बोलेगा ना सुप्रीम कोर्ट में। आप देखो जुडिशरी को प्लीज़ समझो कि जो आपका एफिडेविट आ गया दैट इज़ फाइनल। एफिडेविट तो स्पष्ट है कि हम तो बना के राज़ी है। एफिडेविट स्पष्ट है कि पानी हरियाणा और दिल्ली को मिले। सो ये मीटिंगों का तो मतलब क्या मैंने ही कोई नहीं। ही इज़ ऑलरेडी हैंड इन ग्लव विद हरियाणा CM। नहीं मैनू तो सद्या ही नहीं भरा, मैनू तो सद्या मेरा ਨਾਂ ही नहीं ਉਹਦੇ 'ਚ। मैं तो जे गया भी पहला फूका मरवाऊँ ਜਿਹੜਾ चेक करूँ ये खाधी पीती किन्नी है दी। मैं ये ड्रंकिंग ड्राइविंग तो नहीं विश्वास। आप ड्रंक CM नाल उत्थे बह के की करना? पहला फूका वजणगियां सवेरे 9 बजे जेल आ गया कि नहीं पीती, फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ ਖਾਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਡਿਬੇਟ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਡਿਬੇਟ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਿਬੇਟ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੰਦੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾ ਦੇਣ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਲਾ ਦੇਣ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਲਾ ਦੇਣ ਆਪਣਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਔਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਲਰਨਡ ਕਾਉਂਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਂਡ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਲੇਸ ਕੰਡਕਟਡ ਬਾਏ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਰਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਡਿਬੇਟਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਾਪਸ ਲਓ ਭਾਈ। ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਫੂਲ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਬੜੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਵੇਖ ਲਿਆ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਹਾਂ 360 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 302 ਮਰੀਜ਼। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਔਰ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਮਾਰੂ ਸਟੇਟ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਓ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਸਮ ਪਗੜੀ ਪੁਗੜੀ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੱਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤਿਆ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤਿਆ ਹੀ ਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਲਾਇਰਸ ਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਡੂ ਯੂ ਟੇਕ ਸੋ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਥਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਡ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 234, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਬੀਨ ਡਨ ਥਰੂ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ। ਇਹ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂਵ ਕਰੂੰਗਾ ਟੂ ਦੀ ਏਜੀ ਫਸਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦੀ ਏਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਮੈਂਬਰ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਮੂਵ ਟੂ ਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। So I cannot comment on something like this. I will have to read what the Honorable Supreme Court has said. And anyways, it's not, I personally don't believe in this. I'm an orthodox and I believe in the old ਜਿਹੜੀ thought processes ਹੈ। So I think, I don't know, I'll have to read the Supreme Court order. I'm not happy, but ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹ SHO ਨਵਦੀਪ ਦੀ ਬੇਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਤੀਜਾ ਚੜ ਗਿਆ, 3rd month ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ SHO ਨਵਦੀਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫॉर ਹੋਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਐਂਡ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ but from the Chief Minister and Home Minister of State of Punjab. It's the most serious thing. और रात भी SHO ने आ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਵੀ ਉਹੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੈ। हाँ हाँ पीछे मेरे लिए तो हमेशा आगे ही रहे हैं। ये बिना सुरक्षा कर्मियों को चले गए क्या? देखिए आप भी पूर्व विधायक हैं, अभी मंत्री रहे पंजाब सरकार में, इतना लश्कर लेके चलते हैं, सुरक्षा घेरा, तो ये ऐसे ही चले गए? नहीं, ऐसे नहीं गए हैं। सब पहले सामने गए, उधर लाइन थोड़ी लंबी थी। उधर छोले कुलचे वाले ने नहीं पहचाना कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबान आए हैं, तो थोड़ा महसूस किया। फिर गए MK होटल, उन्होंने नहीं पहचाना कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब आए हैं, और वो भी 1 नहीं 3, तो फौर महसूस किया। और उसके बाद वो MK होटल पे गुस्सा निकाल दिया। ना उसके छोले कुलचे ना लेना ना देना। हाँ, छोले कुलचे खाते 2 3। ये हरपाल चीमा कहते 3 खा गया, मीत ढेर ने 2 खाते, अमन अरोड़ा 2.5 खा गया। हाँ जी, लग जू पता ਉਹਦੇ ਨੋਟਿਸ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ।
ਸਾਹਿਬ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕੌਣ कुलवीर जी दारू की बोतल दिखा रहा है डीएसपी की गाड़ी से, पता नहीं वो दिखा रहा है वो ऑथेंटिक है या नहीं, बट वो दारू की बोतल दिखा रहा है कि ये देखो ਆਪ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਿਆਂ ਖਾਤੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ? ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨਿੱਕੂ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਨਿੱਕੂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਦੱਸੋ। ਨਿੱਕੂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀ ਐਡੇ ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡੱਕ ਕਰ ਜਾਂਗੇ, ਡੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂ, ਮਗਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜੱਜ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜੱਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜੱਜ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜੂਗੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂੰਗਾ ਜੀ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜੱਜ ਬਣੇ ਨੇ, ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਫਰਜ਼। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਹਲਕੇ ਦੇ Bluetooth connected. ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਖੋਲੋ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਤਦ ਤੱਕ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜੱਜ ਬਣੇ ਨੇ, ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਫਰਜ਼। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜੱਜ ਬਣੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜੱਜ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਵਧੀਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਜੱਜ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਵਰਨਡ ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 234 ਥੱਲੇ
ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਪੀ ਵੀ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 234 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਅਦਰ ਦੈਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ to the judicial services, appointment of persons other than district judges to the judicial service of a state shall be made by the governor of the state in accordance with rules made by him in that behalf after consultations with State Public Service Commission and with the High Court exercising jurisdiction in relation to the such state। कि जिन्नी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है PPSC ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ जी। ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲ 1951 since 1951 in consonance with constitution of India article 234 ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੀ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਰਟ B ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਰੋਲਸ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮਤਲਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ PPSC ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਏ ਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਏ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਆਫ ਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹਿਸ ਡਿਸੀਜਨ ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰੀਵੇਲ, ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟ C 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਆਰੋਪ ਸਿੱਧੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਏ ਆ? ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥੰਮ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਗਿਓਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਮਗਰ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਥਰੂ PPSC ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਕੀ ਆਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ referred to sub rule 1 shall comprise of the following members: 3 judges of the High Court of Punjab and Haryana nominated by the Chief Justice, of whom the senior most shall be chairman। कि ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਦਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ 3 ਜੱਜ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਅਗਲਾ ਮੈਂਬਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ
ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਦੈਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट च हाई कोर्ट च चीफ मिनिस्टर साहब ने कहता कि इस रिक्रूटमेंट तो पहला जिन्नी रिक्रूटमेंट ने वो पैसे दे के होंदे रहे तो मतलब कि सीरीयस एलीगेशन ऑफ करप्शन सीधे लाते तो फिर दसो कित्थे लोगों का विश्वास रह जाना। और यह जी गल करनी मुख्यमंत्री वास्ते ये कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं। और मैं तुहानूं ये भी दस दियां कि एग्जामिनेशन सेंटर कित्थे हो, एग्जाम पेपर की हो, चेकिंग कौन करू, ऑल दिस इज डिसाइडेड बाय द कमेटी ऑफ ऑनरेबल जजेस। और अज इन्होंने उन्हां ते इल्जाम लाते, इस तो सीरीयस काम की हो सकता। और जदों कोई ऑनरेबल जज की डिसमिसल होंदी है मतलब कि उहदा एप्लीकेशन एग्जामिनेशन अपॉइंटमेंट एंड ईवन डिसमिसल वो डिसमिस ता हो सकता है इफ इट्स रिकमेंडेड बाय द कमेटी ऑफ जजेस ऑफ अ पर्टिकुलर हाई कोर्ट और द चीफ जस्टिस एंड सेंट टू द गवर्नर। गवर्नर ਉਹਦੀ डिसमिसल करता है। ਜਿਹੜਾ एडा पारदर्शिता वाला प्रोसैस होवे ते साडे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहता कि भाई ये जिन्ने जज पहला लगे है उन्हां ते वो मतलब पैसे दे के लगते रहे हैं। दिस इज वॉट इज एग्जैक्टली सेइंग। मैं फिर सुना दूं जे साडी ऑडियो क्लीयर हो गई। ने कुड़ियां जज बने बड़ा माता एक साडे लहरागा हल्के दे पिंड दी कुड़ी जज बनी। एक मेरा मित्र है वो न्यूजीलैंड से रहता है। आओ पाओ वेख लियो ठीक नहीं लगा। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜੱਜ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਜੱਜ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਐਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਜੱਜ ਬਣ ਲੱਗ ਗਏ। मतलब कि पहला सिस्टम माड़ा मतलब चीफ मिनिस्टर कह रहा है लेट्स बड़ी क्लैरिटी रखो जी ये गल दी। एक चीफ मिनिस्टर ये गल कह रहा कि पहला सिस्टम माड़ा सी हुण सिस्टम चंगा हो रहा है। ऐदकी बगैर पैसों के बने मतलब पहला कि वॉट इज ही सही कि पैसे दे के बनते सी। और ये आरोप कीते ला रहे हैं ਸਮੁੱਚੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਅਟੈਕਿੰਗ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਓਕੇਜ਼ਨ and ki tusi exercise the powers granted to him being a constitutional office and issue a suo motu contempt notice to Bhagwant Mann ki AG sahab tusi suo motu contempt notice Bhagwant Mann nu karoge ki nahi karoge। Attacking the independence of judiciary is the same as attacking the sovereignty of the country because the country is governed by the rule of law। ये मजाक नहीं है कि तुसी एडे सीरीयस एलीगेशन मेक करो लोगों का विश्वास जिस जुडिशरी च अटुट आ उस जुडिशरी की बेसिक फाउंडेशनस नूं तुसी अटैक करो क्योंकि तुसी रोज़ केस हार रहे हो। केस हारन करके तुसी तीजा एजी लाता है। हुण तुसी आ नवा कवर्टेड तरीका वरत लिया ये कहण नूं कि भाई अज तो पहला जिन्नी अपॉइंटमेंट है वो पाक साफ नहीं है। सो मेरा
ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਏਜੀ ਨੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਮੂਵਿੰਗ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫਟਰ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਏਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ BDO ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ DDPO ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਤੀਜੀ ਫੋਟੋ, ਕੱਲ ਦੀ ਮੈਂ 2-3 ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਣੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਪਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ 2 ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਖਾਊਂਗਾ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੜਾਈ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿੰਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਖੇਲ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਮਲੋਟ ਖੇੜੇ ਦੀ 2 ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟਿੱਪਰ ਤੇ। ਆਹ ਦੂਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੂਜੀ दिख रही है जी कि नहीं दिख? नाउ जस्ट सी, ये सारी जमीन फॉरेस्ट लैंड है। 40-40, 50-50 फुट के टोए करते हैं, धरती का हेठला पानी कढ़ता है। ये गंगा स्टोन क्रशर के नेड़े ये जमीन है। और एक जी मैं पहला वीडियो चढ़ाई सी जिससे एक टिप्पर ते पोकलेन मशीन दिखती है, वो दूजी वीडियो 2 दिन पहला दी आ मैं ट्वीट भी की सी। ਇਹ ਨਿਊ ਸਤਲੁਜ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਨੰਬਰ 146 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ, ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ এনवायरमेंट ਹੈ, ਉਸ এনवायरमेंट ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੇਖੋ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਿਹੇ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਡੀਓ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਇਹਦਾ ਹਰਜੋਤ ਦਾ ਚਾਚਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਰੱਜ ਕੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਸ SSP ਰੋਪੜ ਤੇ। ਇੱਕ SSP ਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲਾ, जिन्हें रंगे हत्थी मनजिंदर लालपुरे के रिश्तेदारों को फड़िया, उसकी बदली हो गई, थाना सस्पेंड हो गया। और एक SSP यह विवेकशील सोनी जिन्हों हाई कोर्ट ने फटकार लाई कि तू भाई ट्रक ड्राइवर तो फड़ लिया उन्हें, कि ट्रक ड्राइवर माइनिंग कर रहा, माइनिंग ट्रक ड्राइवर नहीं कर रहा, तू बिग फिश नूं फड़, तू सरगना नूं फड़, ਉਹਨੂੰ नहीं फड़िया। आ ਉਹਦੀ नवा कारनामा वेखो, ਉਹਨੇ FIR की अननोन पीपल ते। एडा ਵੱਡਾ स्टोन क्रशर चल रहा है, मशीनरी लगी है, सब कुछ सामने है, मालकां दे नाम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि प्रैशर सी हरजोत बैंस दा कराई हो रही है। और कल ही की होया आ वीडियो तुसी वेख ही लई है कि कीरतपुर दा जिहड़ा ट्रक यूनीयन दा प्रधान है, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਆਡੀਓ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ
ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਦਸਤਾਰ ਲਾਈ ਗਈ, ਔਰ ਕੌਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਬੇਟੀ ਐਡੀ ਕੁ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 50-60 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਔਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ। ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਇਹ ਵਿਘਨ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੂੰ।